Hello everyone, happy morning and greetings to you all from our exclusive English and educational updates. Well, we have been dealing with CBSE English lessons, and in this short video we will be exploring the supplementary reader class 10, the first flight. The title of the lesson is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. The values, the characters, theme analysis and character-wise analysis we will be discussing one by one. So dear students, are you excited? So such kind of videos will be broadcast and will be shared with you through this YouTube channel. Please do subscribe and encourage for more educational and enriching content. So dear viewers, now we'll look at the biography of our writer, very wonderful writer, Ruskin Bond. He was born on 19th May in 1934, hailing from Himachal Pradesh. He now lives in Landour, Mussoorie. The famous novels include The Room on the Route, The Night Train at Deloli, Time Stops at Shamli, Our Trees Still Grow in Dehra, The Flight of Pigeons, followed by The Blue Umbrella. The number of awards he received are Padma Shri, Sahitya Akademi Award, John Lewins Rheims Memorial, The Room on the Roof. These are the different prizes and awards he received for his prolific writing. Now let's move on to the style of writing. He has stressed more on the local elements of Himalayas in his writings. His distinct style of writing is to make the reader understand the landscape and character through the carefully mastered words. So he is good at vocabulary and he will capture arrest the attention of the readers. So in this story, we will be exploring two major characters, namely Hari Singh and Anil. So now his occupation is writing, as we discussed. Now, dear students, which value do you think today's society need the most? So there are many society values: love, affection, respect, honesty, culture, fashion, food and everything. But which value do you think that today's society needs the most? So look at the various values we have highlighted here on this slide. Respect, gauravam; honesty, nijaiti; responsibility, badyata; community, the kind of people we are associated with; our family, freedom, svecha; justice, nyayam; culture, samskruti. Many more of such values are there in the society, but which value do you consider the most? So there are many values: kindness, compassion. Wonderful. The word compassion we are going to discuss in this lesson as a highlighted value. So let's make a difference in the world we are living in. Look at the picture here. The girl is consoling her brother when in sadness. And here the people are helping themselves and reaching the goal. Now, someone in need, do you help or not? Do you think that he is a stranger or known person, or someone like me but in an unfortunate situation? Such kind of situations do come in our lives. So how do you react? Now let's come to the main components of the lesson, The Thief's Story, written by Ruskin Bond. So here we have characters called Hari, 15-year-old thief; Anil, a writer. So these are the two important characters that we discuss in the lesson. What is the theme of the lesson? The story explores the themes of values such as aspiration, trust, guilt, conscience and kindness. These are the values or themes that we revolve around during the discussion of the lesson. Conscience, antaratma; trust, namakam; aspiration, hope; guilt, తప్పు నేరం చేయటం ఒప్పుకోవడం; కైండ్నెస్, దయగలిగి ఉండడం. సో ఇక్కడ దయ, కంపాషన్ అనేటివి సినానిమ్స్గా చెప్పుకోవచ్చు. సో వై డూ యూ థింక్ దట్ ద టైటిల్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ లైక్ దిస్, ద థీఫ్ స్టోరీ? The Thief's Story is an important title
which revolves around the character of the boy Hari Singh. సో మనం ఈ లెసన్లో హరి సింగ్ గురించి ఎక్కువ చెప్పుకుంటాం. హీ ఈజ్ ఎ థీఫ్, అతను ఒక దొంగ, అండ్ ఎ చీట్, మోసగాడు. హీ కమ్స్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ విత్ అనిల్, హూ ఈజ్ అ రైటర్ హియర్. Anil gives him work in the house, and one day Hari Singh steals, very important, steals అంటే దొంగతనం చేయడం, Anil's money itself and runs away. So what did he do? He cheated Anil, or he deceived Anil by stealing his money. But what happened finally? But the kindness and the love of Anil makes himself come back and return the money. So చివరికి తనలో ఒక రకమైన డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ ఫ్లాష్ అయ్యి అతను అనిల్ మనీని రిటర్న్ చేస్తాడు. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్. నౌ లెట్ us go to the gist of the lesson. Gist of the lesson is the Ruskin Bonds thief story is more than a thief story. అంటే దొంగగా కాకుండా దొంగ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అనేది కూడా ఎక్కువ దాన్ని ఎంఫసైజ్ చేశాడనమాట. ద స్టోరీ డీల్స్ విత్ బేసిక్ హ్యూమన్ వాల్యూస్. సో మానవ సంబంధాలు, రిలేషన్షిప్స్, విలువలు, సంబంధాలు మరియు విలువల గురించి ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేశాడు. ఇట్ ఈజ్ ఈజియర్ ఫర్ ఎ థీఫ్ టు రాబ్ ఎ గ్రీడీ మ్యాన్. చాలా ఈజీ, ఎవరిని, ఒక పిసినారిని కానీ దురాశ కలిగిన వాడిని రాబ్ చేయడం, దొంగలించడం. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఈవెన్ ఫర్ ఎ థీఫ్ టు రాబ్ ఎ కేర్లెస్ అండ్ ఆనెస్ట్ పర్సన్. అదేవిధంగా నిజాయితీగా ఉన్నవాడిని, కేర్లెస్గా ఉన్నవాడిని కూడా రాబ్ చేయడము అంత ఈజీ కాదు, డిఫికల్ట్ అంటుంటాడు. హరి సింగ్ డిడ్ స్టీల్ అనిల్స్ మనీ, బట్ హీ కుడెంట్ రన్ అవే విత్ ఇట్. హీ హ్యాడ్ నో ఫ్రెండ్స్ బికాస్ హీ రిగార్డెడ్ దెమ్ టు బీ ట్రబుల్ దాన్ హెల్ప్. ద ఓన్లీ పర్సన్ హీ రియల్లీ న్యూ వాజ్ ద మ్యాన్ హీ రాబ్డ్. సో మనకి హరి సింగ్ తెలిసిన ఒకే ఒక వ్యక్తి గొప్పగా అనిల్ మాత్రమే. మోర్ ఓవర్ అనిల్స్ వాజ్ రెడీ టు ఎడ్యుకేట్ హరి సింగ్. అనిల్ అనేవాడు హరి సింగ్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడము, ఎన్లైటన్ చేయడము, హెల్ప్ చేయడము, ఎలా చేయాలి మొత్తం టాస్క్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ అతన్ని ఇంకా మెరుగుపరచాడు అనమాట. సో విల్ హరి సింగ్ రియల్లీ cheat Anil or not, we will decide at the end of the story. The thief's conscience pricked him. He came back to Anil and crept to his bed. He slipped the money under the mattress from where he had stolen it a few hours ago. సో కొన్ని గంటల్లోనే తన పశ్చాత్తాపం పడి ఆ దొంగలించిన డబ్బులంతా తీసుకొని వచ్చి కాట్ కింద లేదా మ్యాట్రెస్ కింద పడేశాడనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. నౌ ద వొకాబులరీ దట్ వీ హైలైట్ ఇన్ ద స్టోరీ ఈజ్ trust, rely on, betray, deceive, fairly, enough, lean, weak, purpose, objective, wrestler, to strive by grappling. So wrestler means here we will come to the name of Vinesh Fogart, who missed the final race just because of 100 grams overweight. Modestly, humbly, lied to tell a lie, grunting, roaring, casually, purposelessly, perhaps means probably. These are the highlighted vocabulary that we come across in the lesson. Now we'll go to the short summary. A small-time 15-year-old thief by name Hari Singh befriends a struggling author, Anil. Hari's purpose is to steal Anil's money. So, dear students, what is the purpose of the Hari Singh? Hari Singh's purpose is to steal Anil's money. That's why he befriended, means he made friendship with Anil. Anil is a good fellow who wants to teach Hari Singh how to read and write. So, educate means ఇక్కడ చదవడము రాయడం నేర్పించడము అతని యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అయిపోయింది. ఎవరికి? అనిల్కి. గ్రాడ్యువల్లీ, సో అలా జరుగుతూ ఉండగా అనిల్ డెవలప్స్ ట్రస్ట్ ఇన్ హరి సింగ్. అనిల్ హరి సింగ్ బాగా నమ్మాడు. బట్ హరి సింగ్ హ్యాస్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రైట్ మూమెంట్ టు మేక్ ఏ కిల్లింగ్ బై డూయింగ్ అండ్ వాట్ హీ ఈజ్ బెస్ట్ అట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టీలింగ్. దొంగిలించడం అతని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. ఆఫ్టర్ స్టీలింగ్ ద మనీ విచ్ అనిల్ హ్యాడ్ ఎర్న్డ్ బై సెల్లింగ్ ఎ బుక్ టు ఏ పబ్లిషర్. సో అనిల్ డబ్బు సంపాదించాడు ఒక బుక్ని పబ్లిష్ చేయడం, ఎందుకంటే అతను రైటర్ కాబట్టి. అనిల్
Hari Singh tries to run away forever, but some inner voice, very very important. సో ఇక్కడ నీలో అంతరాత్మ అనేది ఉంటుంది కదా, నీ ఇన్నర్ వాయిస్ చెప్తుంటుంది మీకు కూడా, నేను టైం వేస్ట్ చేస్తున్నానా లేదా, నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నా లేదా అనేది మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. టీచర్ కన్నా స్టూడెంట్గా మీకే తెలుస్తుంటుంది. ఇన్నర్ వాయిస్ చెప్తుంటుంది, డూ ఐ స్టడీ వెల్, am I studying well or not. So if you deceive yourself, your future will be spoiled. If you don't deceive yourself, if you really struggle and work hard, definitely if you listen to that kind of inner voice, you will succeed in the education and job career. So ikkada manaki some inner voice stops him from doing so. సో అతని యొక్క అంతరాత్మ చెప్పిందనమాట, ఇలా చేసే తప్పేమో, నేను నమ్మిన వాడిని, నాకు హెల్ప్ చేస్తున్న వాడిని మోసం చేయకూడదని అనుకున్నాడు. హీ రిటర్న్స్ టు అనిల్ బికాజ్ హీ రియలైజెస్ దట్ హీ వాంట్స్ టు లివ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్. నేను చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ హైలైట్ చేసిన రెస్పెక్ట్ అనేది కూడా ఒక వాల్యూ. గౌరవప్రదంగా జీవితంలో ముందుకు సాగాలనుకొని నిర్ణయించుకున్నాను. ఎవరు? హరి సింగ్. Anil does not show how he knew about the theft and accept Hari Singh with open arms. సో అనిల్ తెలుసు తప్పు చేసినప్పటికీ అతన్ని స్వాగతించాలా, ఓపెన్ ఆర్మ్స్తో, అఫెక్షనేట్తో అతన్ని వెల్కమ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. సో అతన్ని స్వీకరించాడు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. థస్ ఎ వెల్ ఇంటెన్షన్డ్ పర్సన్ ట్రైస్ టు రిఫార్మ్ ఎ టీనేజర్ హూ హ్యాడ్ స్టేడ్ అవే ఫ్రమ్ ద కరెక్ట్ పాత్. సో దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. A well-intentioned person tries to reform a teenager. ఇక్కడ ఒక మార్చడం, సంస్కరించడం, ఒక టీనేజర్ని మార్చడంలో డెఫినెట్గా అనిల్ సక్సెస్ అయ్యాడు ఇండైరెక్ట్గా. సో మెయిన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, ఇప్పుడు మనము స్టోరీలోంచి మెయిన్ పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాము. సో అనిల్ వాజ్ ఎ యంగ్ రైటర్. హీ వాజ్ లివింగ్ హిజ్ లైఫ్ వెరీ కేర్లెస్లీ. హీ వాజ్ రైటింగ్ ఫర్ ద మ్యాగజైన్స్ అండ్ అర్నింగ్ ద మనీ టు run his life. So what was the livelihood of Anil? Anil was a writer and he was earning money from the publishing and magazines and earn his livelihood. One day Anil was watching the wrestling match. ఓ కుస్తీ పోటీని వాచ్ చేస్తూ ఉండేవాడు. హరి బెస్ట్ న్యూ హౌ టు మేక్ అన్నోన్ పర్సన్ ఎ ఫ్రెండ్. హరికి తెలుసు ఒక కొత్త వ్యక్తిని ఏ విధంగా ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలనేది, అతని ట్రిక్స్ బాగా తెలుసు. హీ యూజ్డ్ అన్ ఓల్డ్ ఫార్ములా టు ఫ్లాటర్ ద పర్సన్. సో ఒక వ్యక్తిని బాగా పొగిడితే ఆటోమేటిక్గా అతను వలలో పడతాడనమాట. హరి స్టేయిడ్ విత్ అనిల్. అనిల్ ప్రామిస్డ్ హిమ్ దట్ హీ వుడ్ టీచ్ హిమ్ హౌ టు రైట్ అండ్ యాడ్ నంబర్స్. సో ఇక్కడ రైట్, యాడ్ నంబర్ చేయడము అంటే బేసిక్ అడిషన్స్ చెప్పడము స్టార్ట్ చేశాడు. హీ ఆల్సో టాట్ హిమ్ హౌ టు కుక్ టేస్టీ ఫుడ్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇన్ ద first page of the lesson. Now we will move on to the second page. 1 month passed. Hari Singh did not perform his business. సో అతని మెయిన్ ఇంటెన్షన్ తెలుసు కదా మీకు, స్టీలింగ్ చేయడం. అతను చేయలేకపోయినాడు ఫస్ట్ మంత్. వన్ డే హీ సా అనిల్ హ్యాడ్ బాట్ ఎ బండిల్ ఆఫ్ నోట్స్. ఒకరోజు అతనికి మంచి డబ్బులు సంపాదించుకున్నాడు, ఎందుకంటే అతను రాసిన నావల్ పబ్లిష్ అయ్యి డబ్బులు సంపాదించుకున్నాడు. హీ సా హిమ్ టు పుట్ దెమ్ అండర్ ద మ్యాట్రెస్. సో ఎక్కడ పెట్టాడు ఆ అమౌంట్ని? పరుపు కింద పెట్టేశాడు. యాజ్ హరి సా ద బండిల్ ఆఫ్ నోట్స్ హిజ్ ఈవిల్ స్పిరిట్ అవేకెండ్ ఇన్ హిజ్ మైండ్. అది గమనించిన హరి సింగ్ అతనిలో ఉన్న ఈవిల్ స్పిరిట్ అంటే నెగిటివ్ మైండ్, చెడ్డ పని చేయాలి అనే ఒక థాట్ అనేది అతని మైండ్లో ఫ్లాష్ అయింది. యాజ్ హీ డిసైడెడ్ టు రాబ్ అనిల్ దట్ నైట్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ డిన్నర్ అనిల్ స్లెప్ట్ పీస్ఫుల్లీ. సో డిన్నర్ తర్వాత అనిల్ బాగా నిద్రపోయాడు. Hari could not sleep because he wanted to steal the money. He woke up, he crept to the bed and slipped his hand under the mattress. ఈ విధంగా మనము మెయిన్ పాయింట్స్ని చదువుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. I will give a little time to pause for your reading comprehension. Look at the various sentences and understand the meaning which is written in a simplified language better. Suddenly, the good spirit called him. The inner voice told him not to betray the faith of Anil. సో అనిల్ని, నమ్మకాన్ని మనం ఒమ్ము చేయకూడదు, ఖచ్చితంగా నేను ఈ పని చేయడం తప్పని గ్రహించాడు. సో ఆ విధంగా రియలైజ్ అయ్యాడు. దేర్ వాజ్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ హరి సింగ్.
సో ఒక రకమైన కాన్ఫ్లిక్ట్ అరైజ్ అయింది. హీ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు లూజ్ ద ఫెయిత్ ఆఫ్ అనిమల్ బికాస్ హీ న్యూ దట్ అనిల్ వాజ్ ఎ సింపుల్ మ్యాన్. మోర్ ఓవర్ అనిల్ వాజ్ టీచింగ్ హిమ్ హౌ. సో ఇంకా అతను ఒక టీచర్గా ఉన్నాడనమాట. మనకి రైటింగ్ నేర్పిస్తున్నాడు, నంబర్స్ యాడ్ చేయడం చేస్తున్నాడు, లైఫ్లో ఎన్నో మార్పులు నాకు తీసుకొస్తున్నాడు. అలాంటి వ్యక్తిని నేను రెస్పెక్ట్ చేయాలా లేదా చీట్ చేయాలా అనే ఒక రకమైన కాన్ఫ్లిక్ట్ అతనిలో రైజ్ అయిందన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనము మెయిన్ పాయింట్స్ని చదువుకున్నాము. సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ గుడ్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఫర్ అస్. ద క్యారెక్టర్స్ వస్తే మనకి హరి సింగ్ ఎలాంటి వాడు, ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అనేటివి ఇక్కడ. ఏ స్మాల్ టైమ్ థీఫ్. హరి సింగ్ అతని నేమ్స్ మార్చుకుంటూ ఉంటాడు పోలీసు వాళ్ళకి తిరగకుండా. అతను మెయిన్ మోడస్ ఆపరాండి ఏంటంటే వ్యక్తుల యొక్క నమ్మకాన్ని వెంటనే మోసం ఫ్లాటరింగ్ చేసి వాళ్ళని రాబ్ చేయడమే అతని యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్. బట్ ఫైనల్గా హీ ఈజ్ నౌ హ్యాపీ అండ్ సాటిస్ఫైడ్ టు లివ్ విత్ అనిల్. ఫైనల్గా అనిల్తోనే ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ విధంగా మనము అనిల్ కూడా కైండ్, సింపుల్, ఈజీ గోయింగ్ యంగ్ మ్యాన్, టాల్ అండ్ లీన్ స్టేచర్. హీ హ్యాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ లైక్ రెస్లింగ్. రెస్లింగ్ అంటే ఇష్టము. రిచ్ కాదు, కానీ అతను ఒక చిన్న తనలో ఉన్న క్రియేటివిటీని ఉపయోగించి వర్క్స్ని పబ్లిష్ చేస్తూ డబ్బు సంపాదించేవాడు. హీ హ్యాస్ ద పేషెన్స్ అండ్ గుడ్నెస్ నాట్ ఓన్లీ టీచ్ హౌ టు కుక్ బట్ ఆల్సో రీడ్, రైట్ అండ్ యాడ్ నంబర్స్. ఇది అతనిలో ఉన్న డైలీ హ్యాబిట్స్. దో హీ నోస్ అబౌట్ హరీస్ స్టీలింగ్ ఆఫ్ లిటిల్ బిట్స్ ఆఫ్ మనీ ఫ్రమ్ ద గ్రాసరీస్, హీ ఇగ్నోర్స్ దిస్ ఫ్యాక్ట్. సో చాలాసార్లు చూశాడు చిన్న చిన్న వాటికి అతను డబ్బు దొంగతనం చేయడం. అయినప్పటికీ అతను కైండ్నెస్తో దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ద లాస్ట్ పంచింగ్ లైన్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్, యూ మే బీ వెల్తీ త్రూ బీయింగ్ డిస్హానెస్ట్ బట్ యూ విల్ నాట్ బీ రియల్లీ హ్యాపీ. సో నువ్వు డిస్హానెస్ట్ మెథడ్లో డబ్బు సంపద ఉన్నప్పటికీ లేదా రిచ్ అయినప్పటికీ నువ్వు నిజమైన సంతోషపడే వ్యక్తిగా ఉండలేవు అని మనము ఈ యొక్క లెసన్ ద్వారా తెలుసుకున్నాం. సో విత్ దిస్ we conclude today's reading of the lesson and summarizing of the lesson. Wish you all happy learning and keep learning. Please do subscribe for more CBSE lessons and education updates. Please do share with your friends and like the channel. Thank you very much. Have a great day ahead and see you. Bye bye. Happy weekend.